अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। तुसी देख रहे हो औकात टीवी। मैं इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल रावलपिंडी के दफ्तर मौजूद हाँ। तो सारिफ कौंसल के फोकल परसन इदरीस रंधावा साहब साडे नाल मौजूद ने। इदरीस रंधावा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी सानू टाइम दिता। तुसी सानू दसो सारिफ कौंसल के बारे च कि ये की चीज़ है, ये तो आम बंदा किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब असैम्बली ने एक एक्ट पास किया जिस का नाम पंजाब कंज्यूमर एक्ट रखा गया और उस दी रोशनी दे विच पंजाब दे विच कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर कौंसलां कायम कीतियां गईयां। यह जिहड़ा दफ्तर है जिथे तुसीं बैठे हो, ये कंज्यूमर प्रोटैक्शन कौंसल जिली तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल जिन्हों कहा जाता है उहदा दफ्तर है। ये है कि कोई भी सारफ है, कोई खरीदार है, वो कोई चीज़ खरीदता है जी, वो गैर म्यारी है, नाकस है या वारंटी क्लेम नहीं की जाती तो वो सानू शिकायत दर्ज कराता है जी। असी फरीके मुखालफ नूं नोटिस भेजते हैं कि तू ए सारफ नाल ज़्यादती की है, इस दफ्तर के अंदर जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं दिंदा या सारफ की दाद रसी नहीं करता, असी फिर वो केस जिहड़े ने अपनी कंज्यूमर कोर्ट उस दे विच दायर करते हैं। अच्छा, इदरीस रंधावा साहब सानू ये दसो कि ये दुकानदार तमाम इस दे विच शामिल ने, चाहे यूटिलिटी स्टोर ने वो सरकारी ने, इस तरह प्राइवेट दुकानां ने और बहुत बड़े मॉल ने। ये तुहाडा हदूदरबा तमाम तक है या सिर्फ तुसी छोटे मोटे दुकानदारां नूं फोकस करते हो? ये ला दे विच लिखिया होया है कि पंजाब कंज्यूमर एक्ट पूरे सूबे के अंदर इसका नफाज होएगा। ये अंदर सारियां दुकानां आंदियां ने, सारे शॉपिंग माल आंदे ने, कोई इस तो मुस्तसना किसी नूं नहीं हासिल, किसी कंपनी नूं नहीं मुस्तसना, यानी सारे सूबे के अंदर इसका नाफज होएगा ये ला जिहड़ा। जी 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 जी। अच्छा रंधावा साहब सानू ये दसो कि एक बंदा 2 रुपए की चीज़ लैंदा, 1 रुपए की कोई चीज़ लैंदा दुकानदार वाले कोलों, उन्होंने कहंदा रसीद वो दिओ बई, वो अगों मजाक उड़ांदा यार 2 रुपए की काहदी रसीद। ये रसीद जिहड़ी है ये क्यों जरूरी है, इहदा ना देण दा की जुर्माना, ये साडे नाज़रीन नूं दसो थोड़ा इस बारे च। अगर कोई बंदा चीज़ लैंदा है तो उहदे कोल सारियां तो वड्डा प्रूफ है, रसीद का ही तो एक प्रूफ हुंदा है। चाहे वो लाख की चीज़ लैंदा है तो चाहे वो 2 रुपए की चीज़ लैंदा है, चाहे वो 10 करोड़ की चीज़ लैंदा है। जी जी। अगर उसनूं खराब निकल आउंदी है, कंपनी गारंटी वारंटी नहीं क्लेम करती तो कंपनी या दुकानदार सारियां तो पहले ये चीज़ कहंदा है कि लियाओ जी रसीद सानू चैक कराओ कितों ली गई ये चीज़। तो रसीद जिहड़ी है बहुत अहम है। अगर नहीं देंदे तो अगर वो नहीं देंदे तो कंज्यूमर ला दे विच लिखिया होया है कि उस दुकानदार नूं 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी गल दसी तुसीं जी। ये सानू दसो रंधावा साहब, ये वारंटी की है तो गारंटी की है, सारे नाजरीन नूं दसो जरा, इसकी थोड़ी तशरीह कर दिओ। गारंटी दरअसल वो चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ी एक सारफ नूं दित्ती जांदी है कि 2 साल की गारंटी है। ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर अगर चीज़ वो खराब हो जाती है जी जी, तो दुकानदार या कंपनी इस चीज़ के पाबंद हुंदे ने, वो चीज़ नहीं देन या उसकी रकम देन। जी जी। वही चीज़ जिहड़ी वो नहीं देन या उसकी रकम देन। वारंटी जिहड़ी है, वारंटी दे विच वो चीज़ जिहड़ी खराब हो जाती है उन्होंने क्लेम करके कंपनी ने देना हुंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उन्होंने रिपेयर करके देना हुंदा है। रिपेयर करके देना। जी जी। वारंटी ते गारंटी दे विच फर्क है। ठीक है। अच्छा, तो जिहड़े कोई दुकानदार मतलब सारे गाहक दे नाल कोई बदतमीजी करते हैं, वो रसीद नहीं देंदे या मतलब वो चीज़ ही नहीं देंदे, बाज़ चीज़ फर्ज करो किसी दुकानदार को तुसी फ्रूट लिया, मैंने थोड़ा फ्रूट चाहिए, वो कहता जी इन्ना असीं थोड़ा नहीं देंदे, ये बारे च कौंसल की कहती है? देखो गाहक का तो राइट है ना, वो चाहे 100 की चीज़ लवे चाहे लाख की चीज़। जी जी बिल्कुल, भावें 10 की लवे। बिल्कुल, अगर सारफ नूं वो नहीं दी जाती तो PM पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हो। साडे कोल शिकायत आंदियां रहिंदियां ने PM पोर्टल के थ्रू। अच्छा अच्छा। इस तो अलावा साडे दफ्तर शिकायत दर्ज करवा सकता है, DC ऑफिस शिकायत दर्ज करवा सकता है। असीं उहनूं बकायदा तलब करते हैं अथार्टी को। अच्छा, उन्होंने AC साहब के कोल तलब करते हैं और फिर दोनों फरीकों का केस सुनिया जाता है। अगर वो वाकई
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ SHO ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਦਰੀਆ SHO ਕਰਵਾ ਲਈਦਾ, ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜੁੱਤੀ 100 ਦੀ ਲਈਏ, 1000 ਦੀ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਫ੍ਰਿਜ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ 15 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਫ ਦੀ ਅਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਰਫੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 6-6 ਕਰਕੇ ਜਾਂ 8-8 ਕਰਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਕੇਸ, ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਮਵਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ? ਕੇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੁਰਮਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਲਵਾਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਲੱਖ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਧਰ ਖਿਆਬਾਨ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਡਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀ ਯਾਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਖਿਆਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।